वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे मनिंदर कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। खालसा राज दे विदेशी कारिंदे भाग चौथा पन्ना नंबर 197। पर्शियन कारिंदे नाम बैरन डी मीवियस। नौकरी का समा मार्च 1827 तो जुलाई 1830। तलब 800 रुपए प्रति महीना। मीवियस मार्च सन 1827 विच लाहौर आया। पहला ओह राहदारी प्राप्त करन लई लुधियाने ठहरिया रहा। दिल्ली तो आग्या मिलन पर ओह लाहौर पुजा। मीवियस जब शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दी हजूरी विच हाजिर होया तां उसने अपने आप नूं पर्शिया दा बैरन नवाब दस्या। उसने अपनी योग्यता बारे भी बड़े उच्चे दावे प्रगट किए सन। अर्थात उसने दस्या कि वह जर्मन फौज विच करनैली दे अहुदे पर काम कर चुका है। होछा सुभाव मालूम हुंदा है कि मीवियस अपनियां फड़ां दा प्रभाव पाउण विच किसी हद तक सफल हो गया सी, क्योंकि उसनूं पहलां ही 800 रुपया महीना तलब अते करनैली दा अहुदा दिते जाण दा कारण उपरोक्त असर ही दसदा है। इन्नी वध तलब पहला पहल वेंतूरा, एलाड अते अवीताबील आदि किसे नूं ना सी मिली। हालांकि उन्हां दी फौजी योग्यता मीवियस नालों किते बहुत वध चढ़ के सी। मीवियस कोई 2 साल तो थोड़ा कु वध समा महाराजा साहिब दी नौकरी विच रहा। मीवियस जिहो जिहा जबान दा लफंगा सी, इहो जिहा सुभाअ दा भी होछा सी। ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ पर आपे तो बाहर हो जाता सी। अयोग वरतों जद तक ਉਹ मुसलमाना दी रजमंट विच रहा, उत्थे तां ਉਹ लोग उसदी अयोग तेजी ते करोध नूं सहारदे रहे। पर जून 1830 विच उसनूं सरदार मेवा सिंह मजीठिया दी सिख रजमंट विच बदलिया गया। तद उत्थे उसनूं छेती ही पता लग गया कि स्वै सत्कार पर मर मिटन वाली कौम दे किसे जवान नाल अयोग करड़ाई दा ते हंकारी वर्ताव किन्ने महंगे भाव पैंदा है। जिहा कि असी उपर दस आए हाँ कि मीवियस अपने सुभाव अनुसार जिहा अयोग वर्ताव पूर्बियां ते नजीबा नाल करन दा हिलिया होया सी, ओही सलूक ओह सिख नौजवानां नाल भी करन लगा। सिख सिपाही नूं चाबक छुहानी। एक दिन अपने हंकारी सुभाव अनुसार उसने एक सिख रंगरूट नूं सिखलाई दे काम विच साधारण भुल करन पर अपने हथ वाली चाबक मारी। बस चाबक उस सिख जवान नूं छोणी ही सी कि अणख दे पुतलियां बीरां दी सारी रजमंट ने हथियार रख दिते अते इन्हां विचों कुछ कु भड़के होए जवानां ने मीवियस नूं उत्थे ही फड़ के ਉਹ करारे हथ दसे जो अगे उसनूं अपने सारे जीवन विच कदे भी ना भुले होणगे। खालसा रजमंटां विच ज्यों-ज्यों यह खबर खिलरदी गई त्यों-त्यों यह रोला भयानक शक्ल धारदा गया अते खतरा सी हुण किते मीवियस दी अलख ही ना मुका दित्ती जाए। महाराज दी रख्या विच उस खतरे दे समय मीवियस किसी ना किसी तरह अपना आप छुड़ा के महाराज साहिब दे तंबू विच भज के जा वड़िया, जो उस थां तो बहुत दूर नहीं सी। इस दे नाल ही सरदार मेवा सिंह ने महाराजा साहिब नूं मीवियस दी उपरोक्त नलायकी दे काम दा सारा माजरा जा दस्या। शेरे पंजाब अपनी फौज दे हर एक सिपाही नूं अपने बच्चियां तो वध प्यार करदे हुंदे सन। खासकर सिख सिपाहियां तो तां सदा वारने जांदे सन। इस दे उपरंत महाराजा साहिब आप सवार हो के झट उत्थे पहुंचे ते फौजी खालसे नूं सब तरह समझा के शांति दिवाई अते जद मीवियस दे होछेपन दा दोष पूरी तरह साबित हो गया तां शेरे पंजाब ने मीवियस नूं नौकरी तो जवाब दे दिता। उसे वक्त संदूकदार नूं बुलवा के हुक्म दिता कि उसदी अज तक तलब चुका दिती जाए। फिर इस दे उपरंत उसनूं नौकरी तो वख कर दिता। देश निकाला मीवियस दी जान दी सलामती नूं मुख रख के एक तकड़ी गार्ड दी सौंपणी विच उसनूं खालसा राज दी हद विचों कढ के
ਲੁਧਿਆਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਵੀਅਸ ਬਾਰੇ ਜੈਕੋਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੈਲਾਨੀ ਜੈਕੋਮੈਂਟ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ 12 ਜੁਲਾਈ ਸਨ 1830 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਐਮ ਮੀਵੀਅਸ ਦੇ ਹੱਥਕੇ ਭਰੇ ਵਰਤਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਸੋਰਸ਼ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਚਾਬਕ ਛੁਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਵੀਅਸ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਹੱਤਕ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਬੜੀ ਕਠਿਨਤਾ ਨਾਲ ਮੀਵੀਅਸ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲਈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚ ਸਕੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਪਰ ਵੱਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਬੇਕਲੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ। ਮੀਵੀਅਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੇਸ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੱਜਿਤ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੀਵੀਅਸ ਦਾ ਆਚਰਣ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਰਥਾਤ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਚਰਣਹੀਨ ਬੇਕਲੀ ਨਾਮੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੀਵੀਅਸ ਦਾ ਅਯੋਗ ਸਬੰਧ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਦਕਾਰ ਕੁੱਟਣੀ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਲਈ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਕਲੀ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਭੱਜ ਕੇ ਕਪਤਾਨ ਵੈਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਵੀਅਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੇਕਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪਰ ਬਦਚਲਨੀ ਲਈ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਇੱਕ ਬੁਰੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਵੈਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ। ਇਸ ਪਰ ਕਪਤਾਨ ਵੈਡ ਨੇ ਮੀਵੀਅਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੱਤ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬੇਕਲੀ ਨੂੰ ਆਪ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਦੇ ਦੇਵੋ ਆਦਿ। ਕਪਤਾਨ ਵੈਡ ਦੇ ਇਸ ਖੱਤ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਪਰ ਮੀਵੀਅਸ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ, ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਥਿਆ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੀਮੀ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਟਨ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਚੁਰਾ ਲਏ ਸਨ। ਮੀਵੀਅਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ ਨਿਕਾਲਾ। ਵੈਡ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੱਤ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮੀਵੀਅਸ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਮੀਵੀਅਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਮੀਵੀਅਸ ਦੇ ਅਚਰਜ ਕਰਤੱਵ ਇੰਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਣੇ ਵੇਰਵੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਵਾਂ ਧੋਖਾ। ਮੀਵੀਅਸ ਨੂੰ ਛੇਕੜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧੋਖਾ ਸੁੱਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਫੀਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਸੌਦਾਗਰ ਤੋਂ ਚੌਖੀ ਰਕਮ ਮਾਰ ਲਈ। ਆਸਟਰੀਅਨ ਕਾਰਿੰਦੇ। ਨਾਮ ਡਾਟੇਨਵਸ। ਕੌਮੀਅਤ ਆਸਟਰੀਅਨ। ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 1835 ਤੋਂ 1835। ਤਲਬ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਡਾਟੇਨਵਸ 1835 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਡਾਟੇਨਵਸ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਮਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ ਪਰ ਬਾਰੂਦ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ
ਅਤੇ ਬੇਲਦਾਰੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਬਲ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਰਮਨ ਕਾਰਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਫੈਨਰਿਡ, ਕੌਮੀਅਤ ਜਰਮਨ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 1841, ਤਲਬ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਫੈਨਰਿਡ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਹੈਨਰੀ ਸਟੀਨਬਾਚ, ਕੌਮੀਅਤ ਜਰਮਨ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 1836 ਤੋਂ 1843, ਤਲਬ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਸਟੀਨਬਾਚ ਨੇ ਨੌਕਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ਜਰਮਨ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਨ 1836 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੌਜੀ ਹੁਨਰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 600 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਪਲਟਨ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਤਲਬ 800 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਕਰਨੈਲੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਟੀਨਬਾਚ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲਿਖ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ। ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਲਟਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਪਰ ਯੂਰਪ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ। ਸੰਨ 1844 ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਟੀਨਬਾਚ ਪਰਤ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਯੋਗ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਨੌਕਰ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟੀਨਬਾਚ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਨੌਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਛੇਕੜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਰਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਜੇਮਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਮੀਅਤ ਫਿਰੰਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 1822 ਤੋਂ 1824, ਤਲਬ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਮਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਰੰਗੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਕਸਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1825 ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਗਾਰਡਨ, ਕੌਮੀਅਤ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 1823 ਤੋਂ 1832, ਤਲਬ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦਾ ਬਰਾਵੁਰਦ ਤਲਬ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਫ ਨਾਲ ਕਾਰਡਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਗਾਫ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਫ ਵਧੇਰਾ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਰਡਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਦਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਪਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਖਰਵਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਤੋਪਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੌਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦੂਜੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਦਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਸੀ ਦਿਸਦਾ, ਜਿਸ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨਾ। ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਰੋਕਤ ਭੁੱਲ ਬਾਰੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨ ਪਰ ਮੁੜ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੋਹਨ ਲਾਲ 18 ਮਾਰਚ 1833 ਦੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਖੀਰ ਪਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ, ਪ੍ਰੀਸ, ਕੌਮੀਅਤ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 1823, ਤਲਬ
300 रुपए प्रति महीना। कोई काम ना सी जाणदा। प्रीस ईस्ट इंडिया कंपनी दी फौज तो कुछ होर पूर्बीए फौजी भगोड़िਆਂ नाल नस के लाहौर आया सी। यह खालसा फौज विच नौकर रख लिया गया। यह कोई देसी जबान ना सी जानदा अते ना ही फौजी काम दा वधेरा जाणू सी, जिस करके छेती नौकरी तो वख किया गया। चौथा, गोथरी, कौमीयत अंग्रेज, नौकरी का समा 1843 तो 1843, तलब 150 रुपए प्रति महीना। गोथरी अंग्रेजी फौज विचों भज के लाहौर आया सी। इसका जिक्र खालसा रिकार्ड विच नाम मात्र ही है, किसी मैदान जंग विच ना सी गया। पंजवां, जोन्स, कौमीयत अंग्रेज, नौकरी का समा 1822, तलब 250 रुपए प्रति महीना। जोन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के तोपखाने विचों भगोड़ा होके पंजाब आया सी। खालसा फौज विच गोलंदाजा विच नौकर रखा गया। मैसन प्रसिद्ध सैलानी अपने सफरनामे विच इसदा हाल बड़ा संकोचवां जिहा लिखदा है। इस किसी लड़ाई विच भाग ना सी लिया। छेवां, जॉन गोल्ड, कौमीयत अंग्रेज, नौकरी का समा 1834 तो 1842, तलब 800 रुपए प्रति महीना। जॉन गोल्ड अपने पणवईये नाल लाहौर आया अते शेरे पंजाब दी गोरखा रैजीमेंट विच करनैली दे अहुदे पर नौकर होया। यह सन 1842 विच लाहौर तो परत गया। यह किसी लड़ाई विच नहीं सी शामिल होया। सतवां, गिलमोर, कौमीयत अंग्रेज, नौकरी का समा 1833, तलब 800 रुपए प्रति महीना। गिलमोर अंग्रेज सी। यह अंग्रेज फौज विचों लुक के लाहौर आया। कुछ समा खालसा फौज विच नौकर रहा, पर छेती ही डाकी की बीमारी नाल मर गया। इसकी कबर लाहौर दे गोल बाग ते कचहरी दे लागे करके है। 8वां, मैकडॉनल्ड, कौमीयत अंग्रेज, नौकरी का समा 1822, तलब 300 रुपए प्रति महीना। मैकडॉनल्ड अंग्रेज़ां दी जहाजी फौज विचों भज नठा सी। यह अपने नाल होर 2 साथी जेम्स अते जोन्स नूं भी भगोड़ा कर लिआया सी। यह तिन्ने बंबई तो राजपुताने दे रेगिस्तान झाग के लाहौर आए सन। यह खालसा फौज विच छोटे जेम्स दे नाम पर प्रसिद्ध सी, किसी लड़ाई विच शामिल नहीं सी होया। 9वां, डॉक्टर हार्वे, कौमीयत अंग्रेज, नौकरी का समा 1838 तो 1839, तलब 900 रुपए प्रति महीना। डॉक्टर हार्वे सन 1838 विच महाराजा रणजीत सिंह पास डॉक्टरी की सेवा लई नौकर रखा गया। इसनूं पहलां ही 900 रुपया महीना तलब दिती गई। इसनूं डॉक्टर बैंट नाल मिलाया गया ताकि यह दोवें मिल के मुल्की ते फौजी अरोगता की निगरानी रखन। हार्वे बीमार हो जाने के कारण छेती पंजाब तो परत गया। 10वां, कोटलैंड, कौमीयत अंग्रेज, नौकरी का समा 1832, तलब 800 रुपए प्रति महीना। कोटलैंड का पिता अंग्रेजी फौज विच करनैल सी। यह जद वलैतों फौजी विद्या प्राप्त करके हिंद विच आया तां अंग्रेजी फौज विच नौकर होण दी थां पता नहीं क्यों खालसा फौज विच भर्ती हो गया। इसदे नौकर होण दा समा खालसा राज दीआं लिखतां तो सन 1832 मिलदा है। पहला पहल कोटलैंड दी तलब 250 रुपया महीना सी। पिछे जाके जागीर आदि मिला के 800 रुपए तक पहुंच गई। नजीबा दे कैंप विच कोटलैंड मुस्लिम नजीबा रजमेंट की सिखलाई के काम पर लाया गया। यह सने अपनी नजीबा रजमेंट के 3 साल हजारे विच रहा। महाराजा शेर सिंह के कतल के बाद सने इसकी रजमेंट के छेती ही इसनूं लाहौर बुला लिया गया। सन 1844 विच कोटलैंड 1 साल की छुट्टी पर मंसूरी जा रहा सी। जद जनवरी 1845 नूं यह वापस आया
ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਬਰਾਡਫੁੱਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰਾ ਲਿਆ। ਅਜੀਬ ਕਰਤੱਵ। ਕੋਟਲੈਂਡ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਜਦਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ਛਿੜਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸੀ, ਲੂਣ ਹਰਾਮ ਬਣ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜਸੀ ਏਜੰਟ ਪਾਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਟ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਪਰ ਨੌਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਟਲੈਂਡ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪਾਸ ਨੌਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਦ ਲਾਹੌਰ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੈਲੀ ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੁੜ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਰਨੈਲੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼। ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਗੱਦਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਪਰ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਟਲੈਂਡ ਲਈ ਜਰਨੈਲੀ ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਜਾਗੀਰ ਤੇ ਤਲਬ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਅਯੋਗ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ। ਖਾਲਸੇ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ, ਜੋ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਸੋਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਟਲੈਂਡ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਐਡਵਰਡ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਕੋਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਖਾਸ ਖਿਦਮਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਪਰ ਸੰਨ 1868 ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਲੰਡਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਨ 1888 ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ। 11ਵਾਂ ਫੋਲਕਸ। ਕੌਮੀਅਤ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਫਰਵਰੀ 1836 ਤੋਂ 1841। ਤਲਬ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਫੋਲਕਸ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਸੰਨ 1836 ਤੋਂ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਤਲਬ ਪਰ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਆਵਨ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਅਚਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਲਕਸ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਰਾਹ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਦਿ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮੈਕਗ੍ਰੈਗਰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਲਕਸ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ। ਫੋਲਕਸ ਬਾਰੇ ਮਿਸਟਰ ਬਾਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੋਲਕਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਪਰੋਕਤ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਜਨਰਲ ਵੈਂਤੂਰਾ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ADC ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1840 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੈਂਤੂਰਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਫੋਲਕਸ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੰਨ 1841 ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵੈਂਤੂਰਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਫੌਜੀ ਕੰਮ ਹੋਰਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੋਲਕਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਠੀਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਲਕਸ ਨੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਭੜਕਾਊ ਵਰਤਾਵ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਅਲਬੇਲ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਫੋਲਕਸ ਦੇ ਤੰਬੂ ਪਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਡਿੱਠਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਸਾ ਭੜਕਾਊ ਕੰਮ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫੌਜ ਦਾ ਸਹਾਰੇ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਛੁਲਕ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਫੋਲਕਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਫੋਲਕਸ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੈਲਾਨੀ ਡੀ ਵਿਜ਼ਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਫੋਲਕਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਏ।
पर यह गल फॉल्कस ने ना मन्नी, जिस दा फल यह होया कि रात नूं कुछ फौजी जवान बड़े जोर दे जयकारे गजांदे होए उसदे डेरे वल आए। इस समय उसदे अर्दली ने उसनूं उठा के आख्या कि वह भज के रात दे हनेरे विच अपनी जान बचा लए, पर इस तो पहला कि वह इस तरह करदा इक्का इक फौजियां ने फॉल्कस नूं घेर लिया ते तलवारां नाल इस दे टुकड़े कर दिते। इन्हां फौजियां दा जोश इन्ना भयानक रूप धार चुका सी कि उन्हां छेती छेती लकड़ियां इकट्ठियां करके अग बाल दित्ती अते इस दी अधमोई देह नूं इस भड़क रही अग पर सुट दिता आदि। खालसा रिकार्ड्स विच कुछ ऐसियां चिट्ठियां मिलदियां हन जिन्हां तो पता चलदा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉल्कस नूं मारन वालियां नूं सज़ा देण लई महाराजा शेर सिंह नूं कई वार लिखिया, पर महाराजा साहिब ने इस बदले कोई सज़ा किसे नूं ना सी दित्ती। 12वां बारलो, कौमीयत अंग्रेज, नौकरी का समा 1843, तलब 200 रुपए प्रति महीना। बारलो बारे खालसा दरबार के रिकार्डां विच बहुत घट जिक्र आउंदा है। करनल गार्डनर अते डॉक्टर चोपड़ा बारलो की कौमीयत इंग्लिश दसदे हन। मेजर मैकैनन इन्हां दी तायद विच लिखदा है कि एक बारलो नामी अंग्रेज जो सिखां पास नौकर सी, फिरोजपुर शहर की लड़ाई विच फट्टड़ होके मैदान विच उच्ची उच्ची पुकार के अंग्रेजी भाषा विच गोरा पलटन दे सिपाहियां नूं आखदा सी कि मेरी जान बचा लवो, मैं तुहाडा अंग्रेजी भाई हां अते 44 यूरोपियन रेजिमेंट विच नौकरी कर चुका हां। पर इस समय इसकी किसे भी ना सुनी ते इसनूं गोरियां ने संगीना मार के उत्थे ही ढेरी कर दिता। यह है बारलो दी विथ्या। 13वां जॉन ब्राउन, कौमीयत अंग्रेजी, नौकरी का समा 1841 तो 1849, तलब 350 रुपए प्रति महीना। ब्राउन का असल नाम रिचर्ड पाटर सी। किसी भाव नूं मुख रख के जद यह खालसा फौज विच नौकरी लई किसी ना मालूम राह थाणी लाहौर पुज्जा तां इत्थे इसने अपना नाम बदल के पाटर दी थां ब्राउन अते कौमीयत बजाय इंग्लिश दे अमरीकन दसी। भगोड़ा होके आउणा, कहा जाता है कि यह बंगाल आर्मी दे तोपखाने तो भगोड़ा हो गया सी। खालसा रिकार्ड अते बराबुर्द तो पता मिलता है कि ब्राउन सन 1841 विच पंजाब आया। वह जद महाराजा शेर सिंह दे दरबार विच हाजिर होया तां इसकी परीक्षा लैण तो मालूम होया कि वह तोपखाने दे काम दा चंगा जाणू सी, जिस पर इसनूं 350 रुपया महीना तलब पर तोपखाने विच मेजर दे अहुदे पर नियत किया गया। ब्राउन नूं नौकर रखण समय महाराजा शेर सिंह ने उसके पहले समाचारां बारे इन्नी बारीकी नाल पुछ-गिछ ना सी कीती जिन्नी शेरे पंजाब ने वैंतूरा ते एलार्ड दे पंजाब विच आउण समय कीती सी। खालसे नाल गद्दारी, यह कारण सी ब्राउन अगे जाके खालसे दा वफादार ना निकलिया। कुछ समा इस बारे कोई खबर लिखती नहीं मिलती। हाँ, अंग्रेज़ां ते खालसे दी पहली जंग छिड़न पर यह खालसा कैंप विचों किसी तरह निकल के अंग्रेज़ां पास लुधियाने जा पुज्जा अते उत्थे उसने अंग्रेज कर्मचारियों नूं आख्या कि ओह इस समय अपनी कौम की खिदमत करना चाहता है, उसनूं कोई सेवा दसी जाए। मेजर मैकग्रैगर लिखदा है कि ब्राउन नूं आख्या गया है कि बजाय साडे नाल मिल के सिखां दे विरुद्ध लड़न नालों वधेरा लाभदायक यह होवेगा कि ओह मुड़ अपनी फौज खालसा रेजिमेंट विच जा रहे ते उत्थे रह के अपनी कौम लई वधेरा लाभदायक साबित होवेगा। इस प्रेरणा अनुसार ब्राउन मुड़ सरदार रणजोध सिंह दे कैंप विच पहुंच गया। तोपखाने दी अयोग वरतों, दूजे दिन 28 जनवरी 1845 दी सवेर नूं अलीवाल दी लड़ाई आरंभ हुई। इस समय ब्राउन ने जानबुझ के रण तत्ते विच खालसे दीयां तोपां दे मूंह उच्चे रखे तां कि उन्हां दी मार तो अंग्रेजी फौज बची रहे अते गोला उन्हां दे सिरां तो उता ही चला जाए। इस दियां होर खिदमतां बारे एनल टेलर इस तरह लिखदा है, भावें पाटर ब्राउन सिखां दा नौकर है, पर वह सानू आउण वालियां मुश्किलां तो पहलां ही खबरां
ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਰਾਊਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਾਊਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 14ਵਾਂ ਰੋਟਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 1834 ਤੋਂ 1836, ਤਲਬ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਰੋਟਰੀ ਇੰਗਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਤਲਬ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਨ 1836 ਦੀ ਹੈ। ਰਾਟਰੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਰਾਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਮਕ ਅਜੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ। ਰਾਟਰੀ ਜਦ 2 ਸਤੰਬਰ ਸੰਨ 1837 ਨੂੰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਬਾਰਨਸ ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਵੁੱਡ ਨੂੰ ਅਲੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਘ੍ਰਿਣਤ ਯੋਗ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਮਰੌਦ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਫਗਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਟਰੀ ਲੰਡੀ ਕੋਤਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਰਾਟਰੀ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਕਪਤਾਨ ਵੁੱਡ ਦੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਰਾਟਰੀ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਿਲਣ ਪਰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਤਿਆਗ। ਵੁੱਡ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਟਰੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਲੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਪੁੱਜਾ। ਉਸ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਈਸਾਈ ਮਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਮੀਰ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਰਾਟਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵਪਾਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਰਾਟਰੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖਬਰਨਵੀਸ 31 ਦਸੰਬਰ 1838 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਟਰੀ ਬਿਨਾਂ ਅਮੀਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਜੋੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਰਾਟਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਇਆ। 15ਵਾਂ ਮੈਕੀਓ ਫੋਰਡ। ਕੌਮੀਅਤ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 1837 ਤੋਂ 1841, ਤਲਬ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਫੋਰਡ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 16ਵੀਂ ਗੋਰਾ ਪਲਟਨ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸੀ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਪਰ ਉਹ ਸੰਨ 1837 ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਲਟਨ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਨਾਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪੇ ਮਾਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਫੋਰਡ ਨੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਵੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 43,000 ਰੁਪਇਆ ਗਬਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਡ ਪੁਰਾਣਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦ ਆਪਣਾ ਫੌਜੀ ਹੁਨਰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 800 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਤਲਬ ਪਰ ਕਰਨੈਲੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਫੋਰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 27 ਜੂਨ 1839 ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਵਸੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਵਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਫੌਜੀ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਫੋਰਡ ਨੇ ਸਣੇ ਆਪਣੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਫੋਰਡ ਦਾ ਕਤਲ। ਫੋਰਡ ਸੰਨ 1841 ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਪਲਟਨ ਵਿੱਚ ਘਿਰਣਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਕੁੜੱਤਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ सन 1841 ਨੂੰ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਛਾਵਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੋਰਡ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਰ ਪੂਰਾ ਚਾਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 16ਵਾਂ ਲਿਆਡੀ, ਕੌਮੀਅਤ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 1842 ਤੋਂ 1845, ਤਲਬ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਲਿਆਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮੇਜਰ ਮੈਕਗ੍ਰੈਗਰ ਲਿਆਡੀ ਦਾ ਸੰਕੋਚਵਾਂ ਹਾਲ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। 17ਵਾਂ ਫਿਟਜ਼ਰੋ, ਕੌਮੀਅਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 1835 ਤੋਂ 1836, ਤਲਬ 254 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਫਿਟਜ਼ਰੋ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪਵੇਂ ਹਨ। ਕਰਨਲ ਗਾਰਡਨਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ सन 1835 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 18ਵਾਂ ਜੌਨ ਹੌਲਮਜ਼, ਕੌਮੀਅਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਤੰਬਰ 1299 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 1848, ਤਲਬ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਜੌਨ ਹੌਲਮਜ਼ ਸਤੰਬਰ सन 1829 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਪਖਾਨਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਵੀਅਸ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਸੋ ਉਸੇ ਆਦਮੀ ਪਰ ਹੌਲਮਜ਼ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੌਲਮਜ਼ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਵੈਂਤੂਰਾ ਨਾਲ ਮਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਗਰਾਉਣ ਲਈ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ ਵੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਖੂਫੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਖੱਤ ਪੰਜਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੇ ਮਈ सन 1842 ਨੂੰ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੌਲਮਜ਼ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਈ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿਆ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹ ਹੌਲਮਜ਼ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਸਣੇ ਆਪਣੇ ਨਜੀਬ ਡੇਰੇ ਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਪੈਦਲ ਪਲਟਣਾ, 1 ਤੋਪਖਾਨਾ ਅਤੇ 500 ਘੋੜ ਚੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੌਲਮਜ਼ ਦਾ ਕਤਲ। ਕਰਨਲ ਹੌਲਮਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਉਸ ਲਈ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। 4 ਅਕਤੂਬਰ सन 1848 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਨੂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਕਈ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਜਵਾਨ ਹੌਲਮਜ਼ ਤੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਿਸਕਦੀ ਦੇਹ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਲ ਹੌਲਮਜ਼ ਦਾ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਨੇਜ਼ੇ ਦੀ ਨੋਕ ਪਰ ਧਰ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੌਨ ਹੌਲਮਜ਼ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਧੜ ਬੰਨੂ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 19ਵਾਂ ਜੈਕਸਨ, ਕੌਮੀਅਤ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਸਮਾਂ 1822, ਤਲਬ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਜੈਕਸਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੌਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤਿਆਂ ਪਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੈਨੈਂਟ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਰਟਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰੰਤ सन 1822 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋਪਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ सन 1825 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਜੈਕਸਨ ਦੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿਲੀਅਮ ਲੂਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜੋ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। 20ਵਾਂ ਮਾਰਟਨਡੇਲ, ਕੌਮੀਅਤ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 1843, ਤਲਬ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਮਾਰਟਨਡੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਕਰਨਲ ਸਕਿਨਰ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਪਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇੱਥੋਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ
किसी लड़ाई ते नहीं गया। स्कॉच करिंदे। पहला बॉयल। नौकरी का समा 1843 तो 1845। तलब 200 रुपए प्रति महीना। बॉयल बारे मैकग्रैगर लिखता है कि वह फर्स्ट यूरोपीयन लाइट इन्फेंट्री विचों भगौड़ा होके खालसा फौज विच सन 1843 विच नौकर होया अते तोपखाने विच सिखलाई कराउंदा रहा। इसदा होर हाल बहुत घट मिलता है। दूजा मैकफरसन। कौमीयत स्कॉच। नौकरी का समा 1835। तलब 200 रुपए प्रति महीना। मैकफरसन स्काटलैंड का रहन वाला सी। यह सन 1835 विच लाहौर आया। यह पहला ईस्ट इंडिया कंपनी दी स्कॉच रेजिमेंट विच सार्जेंट सी। महाराजा साहिब ने इसनूं 200 रुपए महीना पर नवे रंगरूटां दी सिखलाई दे काम लई नौकर रख लिया। यह इन्नी शराब पींदा हुंदा सी कि बेहोशी दे लोरे विच कई दिन गाफल पिया रहिंदा सी। इस दोष के कारण इसनूं नौकरी तो छेती ही अड कर दिता गया। इत्थों वह भावलपुर विच जाके नौकर हो गया। वह 1 जुलाई सन 1848 नूं दीवान मूल राज दी फौज नाल लड़दा होया मुल्तान दे लागे मौजा सिद्धू शाम विच मारिया गया। उत्थे उसदी मुसलमान तीवी वल्लों बनाई कबर अजे तक मौजूद है। तीजा विलियम कैबल। कौमीयत स्कॉच। नौकरी का समा 1828 तो 1829। तलब 300 रुपए प्रति महीना। कैबल बिना राहदारी दे सितंबर सन 1828 विच लाहौर आया। जरूरी पुछ-गिछ दे उपरंत 300 महीना तलब पर नौकर रख लिया गया। उसनूं पहला एक छोटा जिहा दस्ता सिखलाई लई सौंपिया गया। जनानी नूं छेड़ना। कैबल नूं लाहौर विच अजे 1 साल ही बीतिया सी कि इत्थे उसने एक बड़ा अयोग काम कीता, अर्थात लाहौर विच प्रजा दी किसी जनानी नूं राह जांदे छेड़िया। नौकरी तो वख करना। यह शिकायत जब महाराजा साहिब तक पहुंची तो महाराजा साहिब बड़े नाराज होए अते उसे वेले उसनूं नौकरी तो वख कर दिता। इत्थे ही बस नहीं सगों एक गार्ड की सौंपणी विच खालसा राज तो बाहर करवा दिता। आयरिश कारिंदे। नाम जैकब थॉमस। कौमियत आयरिश। नौकरी का समा 1838। तलब 300 रुपए प्रति महीना। जैकब थॉमस जॉर्ज थॉमस प्रसिद्ध हिसार वाले का पुत्र सी। जवानी समय अपने पिता तो कुछ फौजी विद्या पा के घरों निकल के वह मार्च सन 1838 विच लाहौर आया। महाराजा साहिब ने इसनूं 300 रुपया महीना पर नजीबा दी रेजिमेंट विच नौकर रख लिया। उसनूं इस गल दी सूझ बहुत घट सी कि अपनी रेजिमेंट ते जवानां नाल किहो जिहा वर्ताव रखना चाहिदा है। हर गल पर उन्हां नूं सख्ती नाल टोकदा ते ताड़दा रहिंदा सी, जिस दा कुदरती नतीजा यह होया कि उसका प्यार ते असर अपनी रेजिमेंट विचों दिनों दिन घटदा गया। इत्थों तक गल वध गई कि अपनी रेजिमेंट विच इसदा हुक्म कोई ना सी मनदा। इसदी बेरोबी बारे मिस्टर बार अपने सफरनामे विच सविस्तार हाल लिखदा है। इस रगड़े झगड़े के कारण वह सन 1843 विच फौज तो हटा दिता गया। रूसी कारिंदे। नाम विस्कोनविच। कौमियत रूसी। नौकरी का समा 1830 तो 1835। तलब 300 रुपए प्रति महीना। विस्कोनविच की नौकरी समय के हाल बहुत घट मिलते हैं। मेजर कारमाइकल स्माइथ ते अलेक्जेंडर गार्डनर अपनियां लिखतां विच इसका जिक्र लिखते हैं। दूजा मैटोवी। कौमियत रूसी। नौकरी का समा 1841। तलब 300 रुपए प्रति महीना। मैटोवी खालसा फौज विच कप्तान सी। वह सन 1841 विच महाराजा शेर सिंह दे राज समय लाहौर आया, पर बिना रूसी भाषा दे वह दूजी कोई बोली ना सी समझदा।
इस दे कारण अपनी फौज दे जवानां नाल गलबात करन विच बड़ी औकड़ पेश आउंदी सी। इस दे कारण उसनूं महाराजा शेर सिंह ने छेती विदिया कर दिता। तीजा वॉचस, कौमीयत रूसी, नौकरी का समा 1823, तलब 200 रुपए प्रति महीना। वॉचस थोड़ा समा बारूद खाने विच नौकर रहा, कोई खास हुनर ना सी जानदा, जिस करके छेती ही नौकरी तो वख किया गया। डॉक्टर चोपड़ा की पुस्तक विच इसका कुछ हाल मिलता है। चौथा वीर, कौमीयत रूसी, नौकरी का समा 1842, तलब 200 रुपए प्रति महीना। वीर बहुता समा नौकरी विच ना सी रहा, वह किसी खास गुण का जाणू नहीं सी। उसनूं बारूद खाने विच काम पर लाया गया। उसने एक कश्मीरन नाल विआह करवाया। इन्हां दे रहण दी एक पुरानी इमारत सी जो भाटी दरवाजे दे नाल सी। यह लाहौर विच मर गया अते जिथे अजकल डिप्टी कमिश्नर लाहौर की कचहरी है, इस दे लागे दबिया गया। कहा जाता है कि उसकी संतान अजे तक लाहौर विच रहिंदी है। स्पैनिश कारिंदे, पहला हरबोनस, कौमीयत स्पैनिश, नौकरी का समा 1841 तो 1845, तलब 500 रुपए प्रति महीना। खालसा राज समय खालसे की उदार चित्ती की धूम दूर दूर देशों विच धूमी हुई सी। पता लगता है कि हरबोनस जदों स्पेन की फौज विच नौकर सी तां उसने किसे तो खालसा राज बारे बहुत कुछ सुनिया सी कि खालसा फौज विच विदेशियां नूं वड्डियां तलबा देण तो छुट बड़े आदर की नज़र नाल देखा जाता है। सो इन्हां आसां नूं मन विच धार के हरबोनस सन 1842 विच लाहौर पुजा। इंजीनियरी दे काम पर हरबोनस जब महाराजा शेर सिंह की हजूरी विच हाजिर होया अते इसकी परीक्षा लई गई तां पता लगा कि वह फौजी हुनर विच तां बहुत निपुण नहीं सी, पर इंजीनियरी दे काम विच चंगा सियाणा सी। इसलिए महाराजा शेर सिंह ने हरबोनस नूं बेलदार रजमेंट विच नौकर रख लिया ताकि फौजियां नूं खंदकां, दमदमियां ते मोर्चियां दे तैयार करन दा काम सिखाए। कनिंगम लिखदा है कि अंग्रेज़ां दी पहली लड़ाई समय यह अपनी रजमेंट दे नाल सी अते खालसा दरबार दे सारे यूरोपीयन नौकरां विचों केवल हरबोनस ही एक ऐसा विदेशी सी जिहड़ा सच्चे दिल नाल सिखां वल्लों अंग्रेज़ां नाल लड़िया सी। दूजा शैरफ, कौमीयत स्पेनिश, नौकरी का समा 1841 तो 1841, तलब 300 रुपए प्रति महीना। सैरफ हरबोनस के नाल बेलदार रजमेंट विच नौकर होया सी। यह 1 साल बाद घोड़े तो डिग के मर गया। तीजा होमस, कौमीयत स्पेनिश, नौकरी का समा 1842, तलब 300। होमस स्पेन का वसनीक सी। वह सन 1842 विच लाहौर आया अते बारूद खाने विच बारूद दे बनाने दे काम पर नौकर रख लिया गया। लाहौर विच इसनूं बहुता समा ना सी बीतिया कि वह तपाली दी बीमारी नाल मर गया। ग्रीक कारिंदे, पहला हेस्ट, कौमीयत ग्रीक, नौकरी का समा 1843, तलब 250 रुपए प्रति महीना। हेस्ट संबंधी बहुत घट हाल मिलते हैं। वह छेती ही नौकरी छड्ड गया। हेस्ट बारे गार्डनर लिखता है कि उसनूं लाहौर विच किसी नामालूम आदमी ने कतल कर दिता। दूजा स्टीफन लेन, कौमीयत ग्रीक, नौकरी का समा 1836 तो 1838, तलब 500 रुपए प्रति महीना। स्टीफन लेन बारे खालसा दरबार समय दीयां लिखतां विच लिखिया है कि वह नौकरी दे आरंभ विच अपना काम बड़ी घाल नाल करदा हुंदा सी, पर कुछ समय दे बाद शराब दी वादी नाल वह अपने असल रूप विच प्रगट हो गया। अर्थात वह इन्नी वध शराब पी लैंदा सी कि उसनूं अपने काम दी भी कोई सार ना सी रहिंदी। लेन नूं कई वारी जिम्मेवार कर्मचारियों वल्लों सिक्ख्या दित्ती गई कि वह काम समय सावधान रहा करे। वह वादा करदा हुंदा सी कि अगे नूं इदां नहीं करांगा, पर थोड़े दिनां दे उपरंत मुड़ ओही कुछ करन लग पैंदा सी।
ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੀ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ, ਫੈਡਰੈਂਡ, ਕੌਮੀਅਤ ਗ੍ਰੀਕ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 1841, ਤਲਬ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰੈਂਡ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਹੁਨਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਚੌਥਾ, ਹੋਰਲੀਕ, ਕੌਮੀਅਤ ਗ੍ਰੀਕ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 1841, ਤਲਬ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਹੋਰਲੀਕ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਆਦਿ ਦਾ ਹਾਲ ਡਾਕਟਰ ਚੋਪੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੀ ਵਿਥਿਆ ਖੋਜ ਕਰਨ ਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਕਾਰਿੰਦੇ, ਗੋਮੇਜ਼ ਲਾਰੈਂਸ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 1842, ਤਲਬ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਗੋਮੇਜ਼ ਲਾਰੈਂਸ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਰੂਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।